Okay, screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay. So last lecture, what we have studied? We have studied the size separation introduction. In that, what is meant by size separation? We we can separate the two or more mixtures or portions by the sieving mechanism. It is also known as the sieving, sifting, or sorry, sieving, sifting, classifying, or the screening. Then we have seen the applications, then mechanism. In that mechanism, we have seen the agitation mechanism. In that agitation, there are three types. First is what? Oscillation. Second is what? Vibration. And third is what? Gyration. Then second mechanism is brushing method. And third mechanism is centrifugal method. Then we have seen the official standard for the powders. Then we are seeing the sieves, their construction, their types. त्याचे दोन टाइप बघितले ते आपण. सिवचे टाइप किती आहेत बघा? 4 टाइप आहेत. ओव्हन वायर सिव्स, bolting cloth sieves, closely spaced bars or screens, and then punched plates. These 4 types of the sieves are we have seen in the last lecture. Then today we have to see the standards of the sieves, their dimensions and their notations. So in that common standards used for the sieves are. Sieves साठी बघा कोणते कोणते कॉमन स्टँडर्ड्स आपण यूज करतो. फर्स्ट आहे बघा टायलर स्टँडर्ड sieve series in the USA. Then second is what? US standard sieve series in the USA. Then third is what? British standard sieve series in USA. Then fourth is what? German DIN म्हणजेच काय? Detschu Industry Normin. Then next is what? IP standard sieve series in the India. Then international test sieve series ISO worldwide. So हे सगळ्या काहीतरी कॉमन स्टँडर्ड sieve series आहेत बघा. पहिली कोणती आहे तर टायलर स्टँडर्ड sieve series आहे in USA. Then another is what? US standard sieve series in the USA. Then next is what? British standard sieve series in the USA. Then another is what? British standard sieve series in the USA. Then German DIN, Detschu Industry Normin. Then IP standard sieve series in the India. Then next international test series ISO worldwide. Then these are also known as the test sieves. आता ह्या सगळ्याला काय म्हणतो आपण? So it is also known as the test sieve. So these sieves are used for the pharmacopoeial testing. आता हे जे sieves आहेत त्या कशासाठी यूज करतो बघा आपण? तर pharmacopoeial टेस्टिंग करण्यासाठी काय करतोय आपण यूज करतो. So must match with the following specifications. आता आपण काय करणार आहे? हा जो sieves आहे ते आपण pharmacopoeial टेस्टिंग मध्ये यूज करतो. मग हे जे फार्माकोपियल टेस्टिंग आहे ते काय व्हायला पाहिजे? मॅच व्हायला पाहिजे. कोणत्या स्पेसिफिकेशनला? तर फॉलोइंग हे जे स्पेसिफिकेशन आहे तर त्याला फार्माकोपियल टेस्टिंग मॅच व्हायला पाहिजे. सो फर्स्ट बघा नॉमिनल साइज ऑफ द sieve किंवा नॉमिनल साइज sieve. सॉरी sieve साइज. That is the nominal sieve size. Then in that बघा nominal sieve size मध्ये so sieve number indicate the number of meshes per linear length of 25.4 mm. आता ती जी sieve आहे
बघा यामध्ये काय सांगितलेलं आहे त्या सिव मध्ये so in that sieve यामध्ये तो जो सिव नंबर आहे तो काय इंडिकेट करतो बघा so it can indicate the number of meshes per linear length of 25.4 mm त्याचे नंबर ऑफ मेशेस आहेत त्याची पर लिनियर लेंथ किती पाहिजे तर 25.4 mm एवढी काय पाहिजे तर त्याची काय पाहिजे लिनियर तेवढी त्याची लेंथ पाहिजे देन नेक्स्ट बघा नॉमिनल साइज अपर्चर नेक्स्ट काय असणार आहे तर नॉमिनल साइज अपर्चर मध्ये सो इट इंडिकेट द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऍडजसंट वायर आता ही जी नॉमिनल साइज अपर्चर आहे त्यामध्ये काय पाहिजे डिस्टन्स कसं पाहिजे ऍडजसंट वायरचं सो इट इंडिकेट द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऍडजसंट वायर तर त्या दोन वायर मध्ये काय व्हायला पाहिजे तर डिस्टन्स काय व्हायला पाहिजे इंडिकेट व्हायला पाहिजे किंवा त्या दोन वायर्स मध्ये डिस्टन्स इंडिकेट झालं पाहिजे त्याला काय म्हणतो नॉमिनल साइज अपर्चर म्हणतो आपण देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर त्या वायरचा नॉमिनल डायमीटर सो वायर मेन shoes आर मेड फ्रॉम द वायर हॅव्हिंग द स्पेसिफाईड डायमीटर आता त्या वायर मेश shoes आहेत त्या काय कशापासून प्रिपेअर केलेल्या आहेत आपण तर फ्रॉम द वायर पासून प्रिपेअर केलेल्या आहेत हॅव्हिंग द स्पेसिफाईड डायमीटर त्याचा डायमीटर कसा आहे तर स्पेसिफाईड डायमीटर आहे सो इन ऑर्डर टू गिव्ह द सुटेबल अपर्चर साइज तो काय देतोय बघा आपल्याला सुटेबल अपर्चर साइज अँड दे हॅव्हिंग द सुटेबल sufficient length to avoid the distortion of the sieve मग कशासाठी बघा तर डिस्टॉर्शन अवॉइड करण्यासाठी कशाचं डिस्टॉर्शन तर त्या सिवचं डिस्टॉर्शन अवॉइड करण्यासाठी सो हे फर्स्ट तीन बघा स्पेसिफिकेशन कोणते कोणते आहेत बघा तर फर्स्ट कोणता बघितला आपण तर नॉमिनल सिव साइज बघितला नॉमिनल सिव साइज मध्ये आपण काय बघतोय तर सिव नंबर आहे तो काय इंडिकेट करतो बघा तर इट कॅन इंडिकेट द नंबर ऑफ मेशेस पर लिनियर लेंथ ऑफ 25.4 mm देन नॉमिनल साइज अपर्चर ह्यामध्ये काय सांगितलंय बघा तर ते जे दोन ऍडजसंट वायर आहेत त्यामध्ये डिस्टन्स काय व्हायला पाहिजे तर इंडिकेट व्हायला पाहिजे देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर वायरचं नॉमिनल डायमीटर ह्यामध्ये काय सांगितलंय बघा तर त्या वायर मेन स्ट्रिप्स आहेत त्या काय केलेल्या आहेत इट कॅन बी मेड फ्रॉम द वायर त्या वायर पासून आपण काय करतो प्रिपेअर करतो सो हॅव्हिंग द स्पेसिफाईड डायमीटर त्यांचा डायमीटर आहे तो कसा आहे तर स्पेसिफाईड आहे सो इन ऑर्डर टू गिव्ह अ सुटेबल अपर्चर साइज ह्यामध्ये काय भेटते बघा आपल्याला सुटेबल अपर्चर साइज काय करणार आहे आपल्याला भेटणार आहे सो अँड हॅव्हिंग द सफिशियंट स्ट्रेंथ त्यांची स्ट्रेंथ कशी असणार आहे तर सफिशियंट असणार आहे टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन ऑफ द सिव त्या सिवचं डिस्टॉर्शन होऊ नये म्हणून त्याची लेंथ कशी असणार आहे स्ट्रेंथ सफिशियंट पाहिजे त्याची देन नेक्स्ट fourth is what fourth specification approximate percentage sieving area तो जो पर्सेंटेज सिविंग एरिया आहे तो कसा पाहिजे अप्रॉक्सिमेट पाहिजे सो दिस एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मेश ऍज अ पर्सेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सिव आता हा काय एक्सप्रेस करतोय बघा सो इट कॅन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मेशचा एरिया काय करतो हा एक्सप्रेस करतो सो ऍज अ पर्सेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द sieve so it depends on the size of the wire used for the particular sieve for any particular sieve मग आता हा कशावरती डिपेंड आहे बघा तर त्या वायरच्या साईज वरती डिपेंड आहे युज्ड फॉर एनी पर्टिक्युलर sieve कुठल्याही एका पर्टिक्युलर sieve वरती तो काय आहे डिपेंड आहे देन नेक्स्ट वी हॅव टू सी द अपर्चर टॉलरन्स सिंपल आहे बघा आपण स्पेसिफिकेशन चार स्पेसिफिकेशन बघितले नॉमिनल सिव साइज त्यानंतर नॉमिनल साइज अपर्चर त्याचा नॉमिनल डायमीटर कशाचा वायरचा देन नेक्स्ट इज व्हॉट अप्रॉक्सिमेट पर्सेंटेज सिविंग एरिया देन नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे आपल्याला अपर्चर टॉलरन्स सो इन दॅट अपर्चर टॉलरन्स सम व्हेरिएशन इन द अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल आता त्यामध्ये त्या अपर्चर मध्ये जर व्हेरिएशन असेल एखाद्या अपर्चर मध्ये तर ते काय आहे तर अनअवॉइडेबल आहे सो दिस व्हेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड ऍज अ पर्सेंटेज हे व्हेरिएशन काय करतो आपण तर ऍज अ पर्सेंटेज म्हणून कसं करतोय आपण एक्सप्रेस करतो सो अँड इज नोन ऍज द अपर्चर टॉलरन्स ऍव्हरेज आणि त्याला काय म्हणतो आपण तर अपर्चर टॉलरन्स ऍव्हरेज म्हणतो
म्हणजे हे व्हेरिएशन आहे ते आपण काय करतोय तर पर्सेंटेज मध्ये काय करतोय एक्सप्रेस करतो आणि सो इट इज नोन ॲज द अपर्चर टॉलरन्स ऍव्हरेज आणि आपण त्याला काय म्हणतोय तर अपर्चर टॉलरन्स ऍव्हरेज म्हणतोय. Then here it is the table is there. So in that serial number, approximate number, then here it is the approximate percentage sieving area, then it is the nominal mesh aperture size in mm, and here is the tolerance average aperture size plus minus mm. So in that first all of you see in that first approximate sieve number किती आहे 4, then approximate percentage sieving area किती आहे 55, then next nominal mesh aperture size 4.0, then tolerance average aperture size किती आहे बघा तर 0.13, then next second sieve number कोणता आहे बघा so second आहे 6. So in that approximate percentage area किती आहे percentage sieving area 51%, then nominal mesh aperture size 2.8 mm, and here is the tolerance average aperture size plus minus 0.09, then here it is having the approximate sieve number, here it is the 8, then here it is having the approximate percentage sieving area 48, then nominal mesh aperture size 2.0, then tolerance average aperture size 0.07. Then next approximate sieve number, here it is the 10, then approximate percentage sieving area, here it is the 46, then here it is having the nominal mesh aperture size in mm, here it is having the 1.7 mm, then here it is having the tolerance average aperture size 0.06. The next sieve number is what 12. So in that 12 sieve number, here it is having the approximate percentage sieving area, it is 41%. Sorry, 41%. Then here it is having the nominal mesh aperture size, here it is having the 1.4, and here it is having the tolerance average aperture size 0.05. Then here it is having the approximate sieve number 16. Percentage not given, sieving area percentage नाही दिलं इथं. The nominal mesh aperture size 1.0 mm. So in that tolerance average aperture size 0.03. So that is so हा फक्त जनरल इन्फॉर्मेशन साठी आहे हा टेबल, एक्झाम मध्ये हा विचारला जात नाही, but at least you have to know the percentage of approximate percentage of the sieving area, nominal mesh aperture size, then tolerance average aperture size. You have to must know. So this is for the general information. Then here it is having the next आपण किती पर्यंत बघितलं तर 16 पर्यंत बघितलं. Then 22. So 22 मध्ये बघा. So in that sieve number किती आहे 22. ह्यामध्ये percentage किती आहे 37. Nominal mesh किती 710 mm. Then head is having the tolerance average aperture size 25. Then head is having the next sieve number is 25. Then approximate percentage area is sieving area 36. Then nominal mesh aperture size 600 mm. Then tolerance average aperture size there is 21. Then next sieve number, here is the sieve number 30. So approximate percentage area is 38. Here is having the nominal mesh aperture size 500 and having the tolerance average aperture size 18. Then next sieve number 36. So approximate percentage sieving area is what 36. The nominal mesh aperture size is 425 and then tolerance average aperture size is 15.
Then next, sieve number 44. So approximate percentage sieving area is 38. The nominal mesh aperture size is 355. Then average tolerance average aperture size is 13. Then next, approximate sieve number is 60. Then approximate percentage sieving area is 37. And here it is having the nominal mesh aperture size 250. Then tolerance average aperture size 13 into bracket 9.9. Then here it is having the approximate sieve number किती आहे बघा तर 85 sieve number आहे. त्यामध्ये बघा अप्रॉक्सिमेट पर्सेंटेज सिविंग एरिया किती असणार आहे तर 35 असणार आहे. तर नॉमिनल मेश अपर्चर साइज किती असणार आहे तर 180 असणार आहे. देन टॉलरन्स एव्हरेज अपर्चर साइज किती असणार आहे तर 11 into bracket 7.6. then next approximate sieve number is what 100. so in that approximate percentage sieving area is what 36. then next बघा नॉमिनल मेश अपर्चर साइज किती असणार आहे आता इथं तर 150 असणार आहे. then here it is having the 9 tolerance average किती आहे 9.4 into bracket 6.6. then here it is having the sieve number 120. so in that approximate percentage sieving area is 34. so nominal mesh aperture size is 125. then tolerance average is 8.1 into bracket काय 5.8. then next approximate sieve number किती आहे बघा next 150. so in that percentage sieving area is 36. then nominal mesh aperture size 100. then tolerance average 7.4 into bracket 5.2. then here it is having the approximate sieve number 200. so in that approximate percentage sieving area is 35. the nominal mesh aperture size 90. then tolerance average size is what 6.6 into bracket 4.6. then in that last there is okay 240 आहे बघा approximate sieve number. त्याचा percentage area किती आहे 36. then nominal mesh aperture size किती आहे 75. that is having the 6.1 into bracket 4.1. then next बघा so approximate sieve number 240. so approximate percentage sieving area is 34. then nominal mesh aperture size is 63. then tolerance average aperture size is 5.3 to 3.7. then next approximate sieve number 300. then approximate percentage sieving area is 35. the nominal mesh aperture size is 53. then tolerance average aperture size is 4.8 into 3 bracket 3.4. then here it is having the last sieve number 350. so in that approximate sieving area is 34. the nominal mesh aperture size is 45. and here it is having the last tolerance average aperture size 4.8 into bracket 3.1. so notice that what figure in the bracket it can refer to close tolerance and those without brackets refer to the full tolerance. so this chart is for just your general information. so then we have to see the new point. what is that sieve shaker machine. so in our lab this here it is having the sieve shaker machine. बघा ती जी sieve shaker machine आहे ती कशी असते इथे काय केलेले आहेत बघा sieve एकावरती कशा अरेंज केलेल्या आहेत. all of you see the diagram.
So this is the timer. This is the timer is there. That is the on off switch is there. This is the indicator bulb is there. So this is the receiving fan. From that we can collect the powder particles. Then here is the finest sieve. सगळ्यात लहान sieve म्हणजे जिथून काय होणार जे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आहे रिसिव्हिंग फॅन मध्ये काय होणार एंटर होणार आहेत. ही सगळ्यात फायनेस्ट sieve झाली सगळ्यात खालची आहे. Then this is the sieve set and this is the poorest sieve. हे काय आहे बघा poorest sieve आहे आणि हे काय आहे तर लीड आहे. हे वरचं जे आहे ते काय आहे तर लीड आहे. So mechanical sieve shaker is there. So in our laboratory, in our lab, there is a mechanical sieve shaker is present or there. So see these sieves can be arranged one by one. It can be arranged. सगळ्यात कोरेस्ट म्हणजे काय जिथून लार्ज पार्टिकल्स पास होणार आहेत. मग कोरेस्ट सिव कुठे ठेवणार आपण वरती ठेवणार. मग त्यापेक्षा मॉडरेटली कोरेस्ट त्यानंतर बघा फाईन सिव काय करणार आपण इथं प्लेस करणार. सगळ्यात खालची सिव असणार आहे ती फायनेस्ट सिव असणार आहे. जिथून काय होणार स्मॉल पावडर पार्टिकल्स काय होणार आहेत पास होणार आहेत आणि ते आपण कुठे कलेक्ट करतोय तर ह्या रिसिव्हिंग फॅन मध्ये काय करतोय कलेक्ट करतो. So this sieve shaker we can check mechanically or electrically. Both we can apply. So in that principle is there for the sieve shaker machine. So in that the powder drug is separated. त्यामध्ये काय होतं बघा पावडर ड्रग आहे तो आपण काय करतोय सेपरेट करतो अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज. त्याच्या पार्टिकल साइज नुसार काय करतो आपण जो पावडर ड्रग आहे तो काय करणार आहे तर सेपरेट करणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज युजिंग अ नंबर ऑफ सिव्स इन अ टेस्ट. कसं आपण त्याचे पार्टिकल्स आहेत ते सेपरेट करतोय सॉरी पावडर ड्रग आहे तो सेपरेट करणार आहे. तर अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज त्याच्या पार्टिकल साइज नुसार काय करणार आहे आपण तो जो पावडर ड्रग आहे तो काय करणार आहे आपण त्या फ्यूज मधून काय करणार आहे तर सेपरेट करणार आहे. So these are subjected to different types of agitation so that separation is rapid. आता ह्यामध्ये काय करतो आपण तर डिफरंट टाइपचं agitation काय करतो आपण ह्यामध्ये ह्या सेपरेशन मध्ये करणार आहे शिव शेकर मशीन मध्ये. सो दॅट सेपरेशन इज रॅपिड. ह्यामध्ये काय होत आहे तर सेपरेशन काय होणार आहे तर सेपरेशन रॅपिड होणार आहे ह्यामध्ये. सो इन दॅट सिंपल आहे प्रिन्सिपल. काय सांगितलं आपण प्रिन्सिपल मध्ये तर तो जो पावडर ड्रग आहे तो काय करतो आपण सेपरेट करतो. तो जो पावडर ड्रग आहे तो कसा सेपरेट करणार आहे आपण तर अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज. त्याच्या पार्टिकल साइज नुसार आपण काय करतोय तो जो पावडर ड्रग आहे तो आपण सेपरेट करतो युजिंग अ नंबर ऑफ सिव्स इन अ टेस्ट. आणि त्यामध्ये काय करतो आपण तर त्या सिव्स आहेत त्या काय करतो आपण तर एका नेस्ट मध्ये किंवा एका याच्यामध्ये काय करतो आपण अरेंज करतो. अरेंज्ड इन अ सिव्स आर अरेंज्ड इन अ नेस्ट म्हणजे एकावरती एक सिव्स आपण अरेंज केलेले असतात आणि सगळ्यात वरती काय असतं लार्ज पावडर पार्टिकल्स तिथून पास होणार. त्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी लार्ज त्यानंतर कमी लार्ज त्यानंतर फाईन फाईन आणि फायनेस्ट असं काय असतं तर ते पार्टिकलचं सेपरेशन असतं. मग त्यामध्ये काय होतं तो जो पावडर ड्रग आहे तो त्याच्या पार्टिकल साइज नुसार काय होतोय सेपरेट होतो. कुठे सेपरेट होतोय तर बाय युजिंग अ नंबर ऑफ सिव्स इन अ नेस्ट. ते जे सिव्हचं जे जाळं आहे त्याच्यामध्ये काय होत आहे तर ते जे पार्टिकल्स आहेत ते काय होत आहेत तर तिथे सेपरेट होत आहेत. सो दे आर सब्जेक्टेड टू द डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲजिटेशन. ह्यामध्ये आपण डिफरंट टाइपचं ॲजिटेशन करू शकतो त्याचं शेकिंग करू शकतो. सो दॅट साइज सेपरेशन इज रॅपिड. म्हणजे त्यामुळे काय होतं साइज सेपरेशन आपलं रॅपिड होणार आहे. Then construction. So in that construction is simple. So see that standard sieves of different mesh numbers are available commercially. आता जे स्टँडर्ड सिव नंबर आहेत किंवा स्टँडर्ड सिव्स आहेत त्या काय आहेत तर अवेलेबल आहेत कमर्शियली अवेलेबल आहेत ऍज पर द स्पेसिफिकेशन्स ऑफ आयपी अँड यूएसपी. इंडियन फार्माकोपिया आणि युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया ह्यानुसार काय आहेत बघा तर ह्या स्पेसिफिकेशन नुसार स्टँडर्ड सिव्स काय आहेत तर कमर्शियली अवेलेबल आहेत. सो
these sieves are fixed in a mechanical sieve shaker apparatus. मग ह्या ज्या sieves आहेत त्या काय करतो आपण फिक्स करतो. कशा फिक्स करणार आहे? So these are fixed in a mechanical sieve shaker apparatus. ते जे मेकॅनिकल sieve shaker जे apparatus आहे त्याच्यामध्ये काय करतो आपण त्या ज्या sieves आहेत त्या आपण फिक्स करणार आहे. सो कन्स्ट्रक्शन सिंपल आहे बघा. काय सांगितलं कन्स्ट्रक्शन मध्ये आणि आयपी आणि यूएसपी नुसार काय त्या सिव्ज आहेत त्या डिफरंट सिव्ह नंबर नुसार कमर्शियली अवेलेबल आहेत आपल्याला मार्केटमध्ये. मग ह्या सिव्ज काय करतो आपण तर तो जो मेकॅनिकल सिव्ह शेकर ऑपरेटर्स आहे ते काय करणार आहे आपण त्या सिव्ज मॅन्युअली फिक्स करणार आहे. Then we have to see the working. So sieves are arranged in a nest with the forest at the top. आपण इथे डायग्राम मध्ये बघितलं बघा काय बघितलं तर त्या ज्या सिव्ज आहेत त्या कशा अरेंज करतो आपण these are arranged in a nest at the forest at the top. सगळ्यात जी forest सिव आहे ज्यातून लार्ज पार्टिकल्स पास होणार आहेत ते काय करणार आपण तर इथे अरेंज करणार सगळ्यात वरती ती सिव नंबर forest जी सिव आहे जिथून लार्ज पार्टिकल्स पास होणार आहेत ती सिव काय करणार आपण तर सगळ्यात वरती अरेंज करणार. Then a sample of 50 gram of the powder is placed on the top of the sieve. ह्या forest sieve मध्ये काय करणार आपण 50 ग्रॅम सॅम्पल काय करणार प्लेस करणार. A sample of 50 gram is placed on the forest sieve. किंवा a sample of 50 gram is placed on the top of the sieve. जी टॉपची सिव आहे तिथे काय करणार आपण तर 50 ग्रॅम सॅम्पल आहे ते प्लेस करणार. देन पावडर सॅम्पल सो दिस सिव सेट इज फिक्स्ड टू द मेकॅनिकल शेकर apparatus. आता ती जी सिव सेट आहे जो आपण ज्या सिव एकावरती मांडणार आहे तर तो जो सेट आहे सिवचा तो काय करतो आपण तर मेकॅनिकल शेकर apparatus ला आपण फिक्स करतो and shaken for a certain period of time. आपण काय करतोय मग त्या सिव्ह आहेत तो जो सिव्ह सेट आहे तो आपण जर फिक्स केला तो जो सिव्ह सेट आहे तो जर आपण फिक्स केला मेकॅनिकल शेकर ऍपरेटसला आणि आपण काय केला तो शेक केला किती वेळासाठी आपण शेक करतोय तर फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम 20 मिनिट साठी काय करतो आपण तो शेक करतो. काय शेक करतो तो मेकॅनिकल शेकर ऍपरेटस आपण शेक करणार आहे. देन द पावडर रिटेन ऑन इट सिव्ह इज वेट आणि ज्या सिव्ह वरती पावडर रिटेन झालेली आहे आता प्रत्येक सिव्ह आपण सगळ्या काय केलेलं आहे त्यावरती अरेंज केलेलं आहे. इथे सगळ्यात फॉरेस्ट वरती आपण काय केलं पावडर सॅम्पल इथे 50 ग्रॅम पावडर सॅम्पल पोर केलेला आहे प्लेस केलेला आहे. मग प्लेस केल्यानंतर आपण काय करणार आहे फॉर 20 मिनिट हे जे हा जो सेट आहे तो काय करतो आपण शेक करतो. मग हा जर सेट आपण शेक केला तर काय होणार आहे बघा तर पावडर पार्टिकल्स खाली खाली पास होत जाणार आहेत. हे नेस्ट आहे म्हणजे इथे काय आहे त्या सिव्ह मध्ये तर एक प्रत्येक सिव्ह मध्ये नेस्ट आहे किंवा प्रत्येक सिव्ह विणलेली आहे त्यामुळे काय होते त्यातून पावडर पार्टिकल्स खाली पास होतात. मग सगळ्यात जे फाईन पार्टिकल्स आहेत ते काय होणार इथं खाली पास होणार इथून परत ह्या कलेक्टिंग रिसिव्हिंग पॅन मध्ये जाणार. मग जरा त्याच्यापेक्षा कमी फायनेस त्याच्यापेक्षा कमी फायनेस परत कोरस्ट पार्टिकल्स काय राहणार तर वरती राहणार आणि सगळ्यात खालच्या ह्याला रिसिव्हिंग पॅन मध्ये सगळ्यात फायनेस्ट पार्टिकल आपण काय करणार तर आपण ते वे करणार आणि ह्या प्रत्येक सिव्ह वरती काय होणार थोडं थोडं पावडर सॅम्पल काय होणार रिटेन होणार किंवा त्याच्यावरती राहणार ते पावडर सॅम्पल ते काय करणार आपण वे करणार. सिंपल आहे मेकॅनिकल किंवा सिव्ह शेकर मशीनचं वर्किंग काय सांगितलेलं आहे तर आपण त्याच्या सिव्ह आहेत काय करतोय तर आपण अरेंज करतोय. कशा अरेंज करतोय बघा तर सगळ्यात वरती काय आहे तर फॉरेस्ट ॲट द टॉप आपला फॉरेस्ट सिव्ह ठेवतो आपण त्यामध्ये काय करतो बघा तर 50 ग्रॅम सॅम्पल आपण काय करतो पावडर सॅम्पल आपण त्यामध्ये प्लेस करतो त्या टॉप ऑफ द सिव्ह वरती. मग आपण काय करतोय तो जो सिव्ह सेट आहे तो काय करतो आपण मेकॅनिकल शेकरला फिक्स करतो त्या ऍपरेटसला. मग किती वेळासाठी आपण शेक करतो तो तर फॉर 20 मिनिट फॉर अ पिरियड ऑफ 20 मिनिट साठी काय करतो आपण तो शेक करतो. काय शेक करतो मेकॅनिकल शेकर ऍपरेटस. सो द पावडर इज रिटेन ऑन इट सिव्ह इज वेट. मग त्या प्रत्येक सिव्ह वरती जे पावडर सॅम्पल जे रिटेन होणार आहे जे राहणार आहे ते काय करणार आहे आपण ते वे करतो आपण. Then we have to see the practical considerations. So what are the practical considerations? So बघा
ते प्रॅक्टिकल करताना बघा काय करायला लागतं आपल्याला. So care should be taken in order to get the reproducible result. ह्यामध्ये काय झालेलं आहे बघा, तर प्रॉपर केअर काय करावी लागते आपल्याला, तर घ्यावी लागते. प्रॉपर केअर कशी घेणार आहे आपण बघा. सो इन ऑर्डर टू गेट द रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट, आपल्याला जर रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट जर पाहिजे असतील तर आपल्याला काय करावं लागते, प्रॉपर केअर काय करावी लागते, घ्यावी लागते. सो द टाइप ऑफ मोशन इन्फ्लुएन्सेस द सिविंग. मग आता जी टाइप, तो जो टाइप आहे मोशनचा तो काय करतो बघा, इट कॅन इन्फ्लुएन्स द सिविंग, दॅट इज व्हायब्रेटरी मोशन इज द मोस्ट इफिशियंट. आता ह्यामध्ये व्हायब्रेटरी मोशन मोस्ट इफिशियंट काय करतो आपण, यूज करतो. फॉलोड बाय द साइड टॅप मोशन. सगळ्यांनी रिसिव्ह असते घरी आपल्या, त्यामध्ये आपण जो पावडर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल व्हीट फ्लोअर जो आपण चालतो तर त्यामध्ये काय करतो आपण, टॅपिंग करतो. टॅप मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन काय करतो, ती जी सीव आहे ती काय करतो, मोशन करतो त्या सीवची. मग काय होते, आपोआपच त्यामधले स्मॉल पार्टिकल्स, फायनेस्ट पार्टिकल्स काय होतात, त्या रिसिव्हिंग फॅन मध्ये एंटर होतात आणि जे लार्ज पार्टिकल्स आहेत ते काय होणार, त्या सीव मध्येच राहणार आहेत. तर तसं काय करतो आपण, तर ती जी व्हायब्रेटरी मोशन आहे ती कशी आहे, तर मोस्ट इफिशियंट मेथड आहे. फॉलोड बाय द साइड टॅप मोशन. आणि आपण काय करतो, साइडने टॅपिंग करत असतो, त्यामुळे काय होतं, लगेच पावडर पार्टिकल्स खाली काय होतात, पास होतात. देन बॉटम पॅट मोशन, देयर इज अ रोटरी मोशन विथ अ टॅप अँड फायनली रोटरी मोशन. मग काय होतं बघा, यामध्ये रोटरी मोशन पण असते. So the type of motion and the intensity of the shaker, these are fixed and standardized. आता तो जो मोशनचा टाइप आहे आणि इंटेन्सिटीचा, त्या शेकरची इंटेन्सिटी, सो दीज आर फिक्स्ड अँड स्टँडर्डाइज्ड. ते कसे आहेत बघा, तर फिक्स आहेत आणि स्टँडर्डाइज केलेले आहेत. तर हे त्याची प्रॅक्टिकल कन्सिडरेशन्स आहेत. काय बघितलं पहिलं प्रॅक्टिकल कन्सिडरेशन, त्यामध्ये प्रॉपर केअर काय करावी लागते, घ्यावी लागते. कशासाठी, तर रिप्रोड्युसिबल, टू गेट द रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट, रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट घेण्यासाठी. देन तो जो मोशनचा टाइप आहे तो काय इन्फ्लुएन्स करतो बघा, इट कॅन इन्फ्लुएन्स द सिविंग. सिविंग काय करतो, इन्फ्लुएन्स करतो. सो व्हायब्रेटरी मोशन इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड. मग ती व्हायब्रेटरी मोशन आहे ती कशी आहे, तर जास्त प्रमाणामध्ये काय करतो आपण, ती मोशन यूज करतो त्यासाठी, तर पावडर पार्टिकल्स सीव करण्यासाठी. सो फॉलोड बाय द साइड टॅप मोशन, बॉटम पॅट मोशन, रोटरी मोशन विथ द टॅप अँड फायनली रोटरी motion. So the type of motion and the intensity of the shaker are fixed and standardized. आता तो जो मोशनचा जो टाइप आहे आणि जी इंटेन्सिटी आहे शेकरची ती काय करतो आपण, फिक्स करतो आणि स्टँडर्डाइज करतो. Then we have to see the advantages. So what are the advantages of the sieve shaker? So it is the inexpensive, simple and rapid with the reproducible result. आता ही कशी आहे, इनएक्सपेन्सिव्ह आहे. Then it is the simple method. Then it is having the rapid with the reproducible result. ह्यामध्ये रॅपिड रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट काय होतोय, प्रोड्यूस होतोय ह्यामध्ये. Then we have to see the disadvantages. What are the disadvantages? So it is having the lower limit of particle size is 50 micrometer. पार्टिकल साइजचं कसं आहे, लोअर लिमिट आहे. किती, तर 50 मायक्रोमीटर. देन ह्यामध्ये काय सांगितलं बघा, सो इफ द पावडर इज नॉट क्लॉग्ड विथ द पार्टिकल्स, पावडर जर क्लॉग झाली नाही त्या पार्टिकल सोबत, सो इट कॅन बी लीड टू इम्प्रॉपर सिविंग. ह्यामध्ये काय होतंय बघा, तर इम्प्रॉपर सिविंग काय होणार आहे, तर प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे पावडर पार्टिकल जर क्लॉग नाही झाले किंवा एकत्र नाही आले तर काय होतं, इथं इम्प्रॉपर सिविंग काय होतंय, प्रोड्यूस होतंय. सो ड्युरिंग द शेकिंग मध्ये काय होतंय बघा, ऍट्रिशन डेव्हलप होते. सो पार्टिकल्स कोलाइडिंग विथ इच अदर. जेव्हा आपण काय करतो, हे करतोय, जेव्हा शेकिंग करणार आहे त्या सीव्ज आहेत त्या आपण शेक करतो, त्या मोशन मध्ये ठेवणार आहे, तेव्हा काय होतं, ऍट्रिशन फोर्स काय होतोय, डेव्हलप होतं त्यामध्ये. म्हणजेच काय, रबिंग ऍक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स किंवा पार्टिकल्स कोलाइडिंग विथ इच अदर. पार्टिकल्स काय होतात, एकमेकांवरती कोलाइड होतात, म्हणजे काय होतात, तर रबिंग ऍक्शन प्रोड्यूस होते त्यामध्ये. सो ऑकर्स ऍट्रिशन ऑकर्स, इट कॉजिंग द साइज रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल. आणि मग ऍट्रिशन जर डेव्हलप होत असेल, म्हणजेच काय होतंय बघा, तर त्या दोन पार्टिकल्स मध्ये काय होतंय, रबिंग ऍक्शन प्रोड्यूस होते.
मग त्यामुळे काय होणार आहे बघा, रबिंग ऍक्शन प्रोड्यूस झाल्यामुळे तर पार्टिकल्स काय होते, तर साईज रिड्यूस होते पार्टिकलची. देयर इज अ रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. सो दिस लीड्स टू द एरर इन द एस्टिमेशन. त्यामध्ये काय होते बघा, तर एस्टिमेशन मध्ये एरर्स काय होत आहेत, तर डेव्हलप होत आहेत. तर डिसएडव्हान्टेजेस सिंपल आहे. डिसएडव्हान्टेजेस बघा कोणते बघितले, तर त्याची पार्टिकल साईज लोअर लिमिट साईज आहे. किती आहे, तर 50 मायक्रोमीटर एवढी त्याची साईज आहे. नेक्स्ट काय आहे बघा, तर पावडर जर क्लॉक झाली नाही त्या पार्टिकल सोबत तर काय होते, इम्प्रॉपर सीविंग काय होते त्यामध्ये प्रोड्यूस होते. जेव्हा शेकिंग प्रोसेस चालू असते, जेव्हा आपण सिव्स मधून जेव्हा पावडर पार्टिकल्स आपण काय करतोय, शेक करतो, तेव्हा काय होतंय, ऍट्रिशन ऑकर होते. ऍट्रिशन काय होतंय, प्रोड्यूस होते. म्हणजे काय होतंय, ते पार्टिकल्स आहेत ते एकमेकांवरती कोलॉइड होतात, रबिंग ऍक्शन डेव्हलप होऊन काय होते, साईज रिड्यूस होते त्या पार्टिकलची. सो दिस लीड्स टू द एरर्स इन द एस्टिमेशन. त्यामुळे काय होते बघा, तर एरर्स डेव्हलप होतात. कशामध्ये, तर त्या एस्टिमेशन मध्ये. दॅट इज अबाउट द sieve shaker machine. This is a simple has construction and working. And today we have to see the cyclone separator. ह्यामध्ये बघा cyclone separator मध्ये काय सांगितलेलं आहे. So all of you see the diagram of the cyclone separator. Head is having the dust or the leaden gas is there. This is the tangential inlet. This is having the tangential inlet. This is the gas. This is the cylindrical suction. हा काय आहे बघा, तर तो cylindrical suction आहे, सॉरी सेक्शन आहे. then it is having the conical section and here it is having the solid dust is there, outlet for the solid dust. So see the diagram carefully. In that all of you see there is a tangential inlet is there, then outlet for the gas, then here it is having the cylindrical section is there, conical section is there, and solid dust is there. So in that, so all of you see in the cyclone separator, there is a principle. So in that cyclone separator, centrifugal force is used to separate the solids from the fluids. If you are having the notes of size separation, तर त्यामध्ये करेक्शन करा सगळ्यांनी. तर सायक्लोन सेपरेटर मध्ये काय करतोय आपण, तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे तो यूज करतो. कशासाठी यूज करतोय आपण, तर फ्लुइड मधून सॉलिड सेपरेट करण्यासाठी. म्हणजेच काय, फ्लुइड म्हणजेच काय, तर लिक्विड. लिक्विड मधून आपण सॉलिड सेपरेट करण्यासाठी काय करतो आपण, तर सायक्लोन सेपरेटर आपण यूज करतो. त्या सायक्लोन सेपरेटर मध्ये आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स यूज करणार आहे. देन द सेपरेशन प्रोसेसेस तर यामध्ये बघा सगळ्यांनी, तर तो ती जी सेपरेशन प्रोसेस आहे ती कशावरती डिपेंड आहे बघा. सो इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज. फक्त पार्टिकल साइज वरती ही सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड नाही, बट ऑल्सो ऑन द डेन्सिटी ऑफ द पार्टिकल. पण पार्टिकलच्या डेन्सिटी वरती पण काय आहे, ती सेपरेशन प्रोसेस आहे ती डिपेंड आहे. सो डिपेंडिंग ऑन द फ्लुइड व्हेलॉसिटी,
फ्लुइड व्हेलॉसिटी नुसार बघा काय सांगितलेलं आहे. सो द सायक्लोन सेपरेटर कॅन बी यूज टू सेपरेट द ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल. फ्लुइड व्हेलॉसिटी मुळे काय होणार आहे बघा, तर तो जो सायक्लोन सेपरेटर आहे तो काय करतोय आपण, तर सगळ्या ह्याच्यामध्ये ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल सेपरेट करण्यासाठी काय करतोय आपण, सायक्लोन सेपरेटर आहे तो यूज करणार आहे. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ द फाईन पार्टिकल्स, इट कॅन बी टू बी कॅरीड आउट बाय द फ्लुइड्स. मग आता हे पॉसिबल आहे बघा, काय पॉसिबल आहे, तर फाईन पार्टिकल्स काय करू शकतो आपण, तर आपण ते सेपरेट करू शकतो. इट इज पॉसिबल टू अलाउ द फाईन पार्टिकल्स टू बी कॅरीड आउट बाय द फ्लुइड. म्हणजे ते फ्लुइड मधून फ्लुइड जे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स किंवा फाईन पार्टिकल्स जे कॅरी आउट करते ते फ्लुइड, तर त्या फ्लुइड मधून आपण काय करू शकतो, तर फाईन पार्टिकल्स आहेत ते सेपरेट करू शकतो. तर प्रिन्सिपल बघा, सिंपल आहे प्रिन्सिपल. ह्यामध्ये काय करतो बघा आपण, सायक्लोन सेपरेटर मध्ये सेंट्रीफ्युगल फोर्स यूज करतो. सेंट्रीफ्युगल फोर्स कशासाठी यूज करतो बघा, टू बी यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द फ्लुइड. फ्लुइड मधून आपण काय करणार आहे, सॉलिड आपल्याला सेपरेट करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात लक्ष ठेवा, लिक्विड मधून आपण काय करतो, सॉलिड काय आहे ते आपण सेपरेट करणार आहे. सो मग ही जी सेपरेशन प्रोसेस आहे ती फक्त पार्टिकल साईज वरती डिपेंड नाही, तर कशावरती डिपेंड आहे, डेन्सिटी ऑफ द पार्टिकल वरती पण डिपेंड आहे. म्हणजे ही सेपरेशन प्रोसेस पार्टिकल साईज आणि डेन्सिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकलच्या डेन्सिटी वरती डिपेंड आहे. मग डिपेंडिंग ऑन द फ्लुइड व्हेलॉसिटी काय सांगितलेलं आहे बघा. सो द सायक्लोन सेपरेटर कॅन बी यूज टू सेपरेट द ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल. मग फ्लुइड व्हेलॉसिटी नुसार काय होते बघा, तो जो सायक्लोन सेपरेटर आहे तो काय करतोय बघा, तर ऑल टाइपचे जे पार्टिकल्स आहेत ते काय करतोय, सेपरेट करतो. किंवा आपण सायक्लोन सेपरेटरचा आपण फ्लुइड व्हेलॉसिटी नुसार काय करणार आहे, तर ऑल पार्टिकल्स, ऑल टाइपचे जे पार्टिकल्स आहेत ते सेपरेट करण्यासाठी काय करणार आहे, सायक्लोन सेपरेटरचा आपण यूज करणार आहे. then it is also possible to allow the fine particles. आपण त्या फ्लुइड मध्ये फाईन पार्टिकल्स कॅरी आउट होत आहेत, तर त्या फ्लुइड मधून आपण जे फायनेस्ट पार्टिकल्स आहेत ते पण काय करू शकतो, सेपरेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ सायक्लोन सेपरेटर. then we have to see the construction. So what is in that construction? So it consists of the short vertical cylindrical vessel with a conical base. बघा ह्यामध्ये काय आहे, the short vertical, short आहे हा, vertical cylindrical vessel आहे हा. It is having the short vertical and cylindrical vessel with a conical base. त्याचा बेस बघा कसा आहे, it is having the conical base is there. So from that diagram you can write down the construction. काय सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये, it consists of the short vertical cylindrical vessel with a conical base. त्याचा बेस कसा आहे, तर conical आहे. Then head is having the upper part of the vessel is fitted with a tangential inlet. तर तो जो अप्पर पार्ट आहे वेसलचा तो काय केलेला आहे, तर टँजेन्शियल इनलेटला फिक्स केलेला आहे. अप्पर पार्ट बघा कुठे फिक्स केलेला आहे, तर टँजेन्शियल इनलेटला फिक्स केलेला आहे. So the outlet means what, solid inlet is arranged at the base. ते काय केलेलं आहे, आउटलेट आहे ते तर अरेंज केलेलं आहे. कुठे अरेंज केलेलं आहे, तर बेसला अरेंज केलेलं आहे. So it is having the solid outlet. बघा solid dust or solid outlet, it is arranged at the base. बेसला काय केलेलं आहे, ते अरेंज केलेलं आहे. Then next, so fluid outlet is provided at the center of the top portion. म्हणजे जे फ्लुइड आउटलेट आहे ते काय करतो आपण, तर
It can be provided at the center of the top portion. इथून बघा फ्लूइड आउटलेट काय केलेलं आहे, सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शनला काय केलेलं आहे, तर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. So which extend inwardly into the separator. ते काय होतंय, एक्सटेंड होते नंतर सेपरेटर कडे. So such an arrangement prevent the air short circulating directly from the inlet into the outlet of the pipe. मग ही जी अरेंजमेंट आहे ती काय करते बघा, तर एअरला प्रिव्हेंट करते. शॉर्ट सर्क्युलेटिंग ती काय होते, शॉर्ट सर्क्युलेट होते एअर डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट ऑफ द पाईप. ती काय होणार आहे, तर शॉर्ट सर्क्युलेट होणार आहे. काय शॉर्ट सर्क्युलेट होणार आहे, तर एअर कुठून, डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट ऑफ द पाईप. इनलेट आणि पाईपच्या आउटलेटला काय होणार आहे ती, तर डायरेक्टली एअर आहे ती काय होते, तर शॉर्ट सर्क्युलेट होते किंवा ती एअर आहे ती सर्क्युलेट व्हायला सुरुवात होते. सो ह्यामध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये, तर ह्यामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ द थर्ड व्हर्टिकल अँड द सिलेंड्रिकल वेसल. थर्ड व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल काय आहे, वेसल ह्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सो विथ अ कोनिकल बेस, आणि याचा बेस कसा आहे, तर कोनिकल आहे. देन टँजेन्शियल इनलेट इज प्लेस्ड. टँजेन्शियल इनलेट काय केलेलं आहे, तर प्लेस केलेला आहे किंवा फिक्स केलेला आहे. सो द आउटलेट और द सॉलिड आउटलेट विच इज अरेंज्ड ॲट द बेस. बेसला काय केलेलं आहे, ते आउटलेट आहे ते अरेंज केलेलं आहे. देन नेक्स्ट फ्लूइड आउटलेट इज प्रोव्हाइडेड ॲट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन. टॉप पोर्शनला काय केलेलं आहे बघा इथं, तर फ्लूइड आउटलेट प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो विच एक्सटेंड इनवर्डली इनटू द सेपरेटर. ते काय होते, एक्सटेंड होते सेपरेटर कडे. Then such an arrangement it can prevent the short sorry मग ही जी अरेंजमेंट आहे ती काय करते बघा, तर एअर काय होते ह्यामध्ये प्रिव्हेंट करते किंवा एअर काय होते ह्यामध्ये शॉर्ट सर्क्युलेट होते. तर एअर आहे ती शॉर्ट सर्क्युलेट कशी होणार आहे बघा, तर डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट इनटू द आउटलेट ऑफ द पाईप. इनलेट मधून डायरेक्ट आउटलेट, पाईपच्या आउटलेट मध्ये काय होते, एअर आहे ती शॉर्ट सर्क्युलेट होणार आहे. So in that all of you see the working. So what is the working? वर्किंग मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे. सो द सॉलिड टू बी सेपरेटेड विच आर सस्पेंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ गॅस युजली एअर. म्हणजे आपल्याला जे सॉलिड आपल्याला सेपरेट करायचे आहे ते काय करतो आपण, कसे सस्पेंड करतोय, इन अ स्ट्रीम ऑफ गॅस. त्या स्ट्रीम ऑफ गॅस मध्ये काय करतो आपण, हे जे टँजेन्शियल इनलेट आहे किंवा लॅडन गॅस आहे, तर त्या गॅस मध्ये काय करतो आपण, तर ते आपलं जे सॉलिड आपल्याला जे सेपरेट करायचं आहे तर ह्या स्ट्रीम मध्ये काय करतो आपण, ह्या इनलेट मध्ये प्लेस करतो. युजली काय असणार आहे, एअर असणार आहे. सो सच फीड इज इंट्रोड्यूस्ड टँजेन्शियली. मग आता हे जे फीड आहे ते कसं आपण इंट्रोड्यूस करणार आहे बघा, तर ते टँजेन्शियल इनलेट दिसतं. तर ह्या टँजेन्शियल इनलेट मधून आपण काय करतोय, तर जे फीड आहे ते काय करतोय, विथ व्हेरी हाय वेलोसिटी. हाय वेलोसिटी मध्ये जे फीड आहे ते आपण इथे एंटर करणार आहे. सो दॅट रोटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विदिन द व्हेसल. आणि ह्यामध्ये काय होते बघा, तर रोटरी मूवमेंट काय होते, ह्यामध्ये ह्या वेसल मध्ये होणार आहे, रोटरी मूवमेंट होणार आहे. कशामुळे, तर हाय वेलोसिटीमुळे आपण फ्लूइड काय मध्ये काय करणार आहे, ह्यामध्ये एंटर करणार आहे. बघा सगळ्यांनी फर्स्ट पॉइंट मध्ये काय सांगितलं, फर्स्ट पॉइंट मध्ये तर जे आपल्याला सॉलिड सेपरेट करायचे आहेत, म्हणजे ज्या फ्लूइड मधून आपल्याला सॉलिड सेपरेट करायचे ते काय करणार आहे आपण, तर ह्या इट कॅन बी सस्पेंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ गॅस. तर ह्या स्ट्रीम ऑफ गॅस मध्ये काय करतो आपण, सस्पेंड करतो विथ द सो सच अ फीड इज इंट्रोड्यूस्ड टँजेन्शियली ॲट अ व्हेरी हाय वेलोसिटी. हाय वेलोसिटीने आपण काय करणार आहे, इथून ते जे फीड आहे ते आपण इथून थ्रो करणार आहे किंवा इथून एंटर करणार आहे. मग एंटर केल्यानंतर काय होते, ह्यामध्ये रोटरी मूवमेंट होते. ह्या वेसल मध्ये रोटरी मूवमेंट व्हायला
सुरुवात होते, कारण की आपण ते काय केलं, ते जे फीड आहे ते आपण हाय स्पीडने ह्यामध्ये एंटर केलं. So the centrifugal force throws the solids to the walls. मग आपण काय केलं, इथून ते जे फीड आहे ते हाय वेलोसिटीने आपण इथे एंटर केलं. मग सेंट्रिफ्युगल फोर्स मुळे काय होतं बघा, सेंट्रिफ्युगल फोर्स काय करतो बघा, तर हाय स्पीड मुळे काय होणार आहे, जे आपण जे पावडर सॉलिड पार्टिकल जे आपण थ्रो केले ते काय होतात, इट कॅन बी थ्रोन टू द वॉल्स. या वॉल्स वरती काय होतं, सेंट्रिफ्युगल फोर्स मुळे ते काय होतात, थ्रोन होतात. सो ऍज द स्पीड ऑफ एअर डिमिनिशेस, सो द पार्टिकल्स फॉल टू द कोनिकल बेस. जेव्हा स्पीड काय होतंय, ते जे एअरचं स्पीड आहे ते काय होतं, डिमिनिशेस होते, तेव्हा पार्टिकल्स काय होतात, फॉल होतात. म्हणजे एअरची स्पीड जेव्हा कमी होणार आहे तेव्हा ते पार्टिकल्स काय होतात, फॉल डाऊन होतात. इट कॅन बी फॉल डाऊन टू द कोनिकल बेस. त्या कोनिकल बेसला ते पार्टिकल्स आहेत ते फॉल डाऊन होतात अँड डिस्चार्ज टू द सॉलिड इनलेट. आणि सॉरी काय होतात, ह्या सॉलिड आउटलेट मधून काय करतो आपण, अँड इट कॅन बी डिस्चार्ज टू द सॉलिड आउटलेट. त्या सॉलिड आउटलेट मधून काय करणार आहे आपण, ते पार्टिकल्स आहेत ते सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते आपण डिस्चार्ज करणार आहे. So the fluid or air, it can escape from the central outlet at the top. मग ती जी एअर आहे किंवा फ्लुइड आहे ते काय होते बघा, तर एस्केप होते. कुठून एस्केप होत आहे, तर हा जो सेंट्रल आउटलेट आहे टॉपला, तर इथून काय होणार आहे, तर ते फ्लुइड आहे ते काय होते, इथून सॉरी फ्लुइड किंवा एअर आहे ती काय होते, तर एस्केप होते. So वर्किंग मध्ये बघा आपण काय करतो, वर्किंग मध्ये काय केलं आपण, की जे सॉलिड आहे जे आपल्याला सॉलिड सेपरेट करायचं आहे ते काय करणार आहे, आपण कुठे एंटर करतोय आपण, इट कॅन बी एंटर फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ गॅस. सो सच फीड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टेंजेन्शियल इनलेट. ते फीड आहे ते आपण हाय वेलोसिटीने काय करतो, इथं एंटर करतो. मग ह्यामध्ये काय होते, रोटरी मुवमेंट प्रोड्यूस होते. रोटरी मुवमेंट प्रोड्यूस झाल्यानंतर काय होतं, इथं जेव्हा आपण टेंजेन्शियल इनलेट थ्रू काय करतो, जेव्हा फीड एंटर करतो तेव्हा काय होतं, इथं सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे तो अप्लाय होतो. मग सेंट्रिफ्युगल फोर्स जर अप्लाय झाला तर काय करणार आपण, इथं जे फीड आहे ते काय होते, हे वॉल्स वरती थ्रोन होते. वॉल्स वरती थ्रोन झाल्यानंतर काय करणार मग आपण, मग ते जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते इथे स्टिक होऊन बसतात. म्हणजे जेव्हा एअर कमी होणार इतकी, म्हणजे रोटरी मोशन काय होणार, कमी झाली, तर काय होणार, रोटरी मोशन जर कमी झाली तर इथं जे स्टिक झालेले जे पार्टिकल्स आहेत वॉल्स वरती ते काय होणार, इट कॅन बी फॉल डाऊन. ते काय होणार, फॉल डाऊन होणार. मग फॉल डाऊन झाल्यानंतर काय होणार बघा, तर इट कॅन बी डिस्चार्ज टू द सॉलिड आउटलेट. ह्या सॉलिड आउटलेट मधून ते काय होत आहे, डिस्चार्ज होत आहे. Then the fluid or air can escape from the central outlet at the top. जेव्हा पावडर पार्टिकल्स इथून जेव्हा हे होतील, काय इथून आउटलेट मधून बाहेर पडतील तेव्हा फ्लुइड किंवा जे एअर आहे ती काय होणार, इथून एस्केप होणार फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टॉप. देन वी हॅव टू सी द युजेस. युजेस बघा काय आहेत सायक्लोन सेपरेटरचे. सायक्लोन सेपरेटर मध्ये बघा युजेस कोणते कोणते आहेत. सो इट कॅन बी यूज टू सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम द गॅसेस. आपण काय करू शकतो बघा, तर गॅसेस मधून आपल्याला सॉलिड सेपरेट करायचे असतील तरी पण आपण काय करू शकतो, ते सेपरेट करू शकतो. देन इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द साइज सेपरेशन. साइज सेपरेशन साठी यूज होतोय. ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड्स. लिक्विड मधून आपण सॉलिड काय करू शकतो, सेपरेट करू शकतो. देन इट इज युज्ड फॉर सेपरेटिंग द हेवी और कोर्स फ्रॅक्शन फ्रॉम द डस्ट. हे कशासाठी युजफुल आहे बघा, तर हेवी किंवा जो कोर्स फ्रॅक्शन आहे डस्ट मधून आपण काय करू शकतो, तर तो सेपरेट करण्यासाठी काय होतं, सायक्लोन सेपरेटरचा आपण यूज करतो. ओके. नेक्स्ट एअर सेपरेटर, बॅग फिल्टर. राहिलेले जे 2-3 पॉइंट आहेत ते आपण नेक्स्ट उद्याच्या लेक्चरला बघूया.
take your attendance.